خواہش ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات بہتر ہوں اور دونوں ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے دنیا کی سیاست جو ہے اس کا رخ تبدیل کریں. امریکہ میں کیونکہ امریکہ سپر پاور ہے اور امریکی پالیسیز پوری دنیا کو افیکٹ کرتی ہیں. بھارت جو کہ وچ از آج رائیول آف پاکستان انفارچونیٹلی، اور امریکہ جو ہے اس وقت بھارت کا بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے. بلینز آف ڈالرز کی ڈیفنس ڈیلز جو ہیں وہ سائن ہو رہی ہیں. اور امریکہ میں مودی موجود، وہاں پہ ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اور نریندر مودی نے پاکستان کی طرف اشارہ کر کے پاکستان کے خلاف ہوئی. ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ہمارا جغرافیہ جڑا ہوا ہے، ہماری تاریخ جڑی ہوئی ہے. ہم نے یعنی سینکڑوں سال کٹھے رہ کے گزارے ہیں. چائنا کو کرٹیل کرنے کے لیے پاکستان کو بھی دبایا جائے گا، اور وہ ہمیں نظر آیا وہاں پہ جو اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں. ابھی ریسنٹ اپوائنٹمنٹ جو ڈونلڈ لو، ارسٹوائل بدنام زمانہ ڈونلڈ لو، ان کی جگہ جو پال کپور کو اپوائنٹ کیا، وہ ان صاحب کے کیا نظریات ہیں بھارت کو لے کے اور پاکستان کو لے کے، وہ ہمیں نظر آتا ہے. سٹیپ بائی سٹیپ ہوگا. جب ہماری دوستی آپس میں ہو جائے گی، اعتماد ایک دوسرے کا جیت لیں گے، اس کے بعد پھر ہم دھیرے دھیرے آگے بڑھ سکتے ہیں. دوسرا میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ تجارت شروع ہونی چاہیے. اچھا، بہت ضروری ہے. ہندوستان کے اندر بھی، پنجاب میں بہت سارے لوگوں سے ملا، وہاں بھی ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ یہ بارڈر پہ کم سے کم جو ٹریڈ گیٹ ہے ہمارا، اس پر ہم دو رفت اب شروع ہو. جو کچھ جیسے چائنیز پریزیڈنٹ نے کہا تھا کہ جو ایشوز جو دے آر انریزالویبل ایٹ دا ٹائم دے شوڈ بی پٹ ایٹ دا شیلف، ان کو شیلف میں رکھتے ہوئے ہمیں ٹریڈ اور باقی ایریاز پہ کام کرنا ہے. ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق پاکستان اور انڈیا کے درمیان 37 بلین پوٹینشیل ہے ٹریڈ کا. پاکستان کو ضرورت ہے میڈیسنز کی. پاکستان وہی پیاز، وہی چیزیں انڈیا کے دبئی سے منگوا رہے، وہ ٹرپل گنا پاکستان پہ مہنگائی پہ پڑ رہے. تو تجارت ختم کر کے کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا؟ یعنی ایک الگ سیاست الگ رکھے، تجارت الگ رکھے. دنیا میں آپ دیکھیں روس میں اور امریکہ میں تجارت ہو رہی، اور پاکستان کا سر فائدہ یورپ مارکیٹ بڑی میں ملے گی اور روس میں تجارت ہو رہی ہے. تو یہ ہم تو کوئی انوکھی دنیا میں رہتے ہیں، اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں نا. مہنگی چیزیں خریدتے ہیں تو اپنا نقصان کر رہے ہیں. نمشکار، جے ہند، بندے ماترم. دوستوں، راج ہندوستان میں آپ کا سواگت ہے. دوستوں، ٹرمپ اور مودی کی دوستی اور تگڑی ڈیفنس ڈیل دیکھ کر پاکستان کے پسینے چھوٹنے لگے ہیں اور ایک بار پھر پاکستان بھارت سے دوستی کے لیے گڑ گڑانے لگا ہے. جی ہاں دوستوں، پاک میڈیا کا کہنا ہے کہ بھارت پاکستان کے بیچ دوستی اور ٹریڈ شروع ہو جائے تو پاکستان کی ساری مشکلیں ختم ہو جائیں گی. دوستوں، امریکہ میں مودی اور ٹرمپ کی کیمسٹری دیکھ پاک سب سے زیادہ گھبرایا ہوا ہے اور دوسری طرف افغانستان نے پاکستان کی بینڈ بجا رکھی ہے، جس کی وجہ سے اب پاکستان بھارت سے دوستی کی گہار لگا رہا ہے. تو دوستوں، آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کا اس پر کیا کہنا ہے. حد کے اس پار کی آج کچھ بات کرنی ہے، کیونکہ ہم پاکستان اور دیگر ممالک کے تعلقات کی بات کرتے ہیں. یہ جو پڑوسی ہیں، پڑوسیوں کا ہمسائے ماں جائے، آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ تعلقات کو؟ ہم نے کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ میں اسلام آباد سے آ رہا ہوں ابھی سیدھا. ٹھیک ہے. وہاں بھی بہت سارے لوگوں سے یہی گفتگو ہو رہی تھی. تو ہر شخص چاہتا ہے پاکستان کے اندر بھی، ہندوستان کے اندر بھی، کہ یہ جو کشیدگی ہے یہ کم ہو، ہمارے تعلقات نارملائز ہونے کی ڈائریکشن میں کم سے کم رواں دواں ہوں. ہمارے سامنے دو راستے ہیں شامی صاحب. ایک وہ جس میں ہمارے پاس ماضی کے جو زخم ہیں انہیں ہم کو دیتے رہیں، جیسے ہم نے خود ہی لگائے ہیں. اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم کوئی اس 1.25 ارب کی آبادی کے روشن مستقبل کے لیے کوئی اچھے، کوئی مثبت پیغام دیں اور یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ آخر ہماری ان قوموں کا مستقبل جو ہے وہ ہماری چند فیصلوں پہ ٹکا ہوا ہے. کیا وہ چند فیصلے، وہ اہم فیصلے جو ہمارے حکمرانوں کو کرنی چاہیے، کیا ان میں وہ صلاحیت ہے؟ کیا عوام اس کے لیے تیار ہیں؟ عوام تیار ہے، بات حکمرانوں کی ہونی چاہیے. ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ہمارا جغرافیہ جڑا ہوا ہے، ہماری تاریخ جڑی ہوئی ہے. ہم نے یعنی سینکڑوں سال کٹھے رہ کے گزارے ہیں. تو اب کرنا کیا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لو ہینگنگ فروٹس ہیں، سب سے پہلے تو ان کو گریب کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں جو پہلا قدم ہمیں اٹھانے کی ضرورت ہے کہ 2019 کے ہندوستان کے اقدام کے بعد جو ہمارے ہائی کمشنر کو ایکسپیل کیا گیا تھا، کشمیر کے 5 اگست 2019 کے اقدام کے بعد جو ہائی کمشنر کو ایکسپیل کیا گیا اور ڈپلومیٹک ریلیشنز کو ڈاؤن گریڈ کیا گیا، پہلے تو اس کی بحالی ہو. یعنی ہائی کمشنر کو واپس جانا چاہے
दोनों मुल्कों में, दोनों मुल्कों में हाई मामूल कमिश्नर के को। सफारती ताल्लुकात बहाल हों। बिल्कुल, ये सबसे पहला कदम है। उसके बाद हमें ये देखना होगा कि वो तमाम लोग जिनको मेडिकल वीज़ाज दिए जाते थे, जो बुजुर्ग हैं, जाना चाहते हैं, अपनी मिट्टी को देखना चाहते हैं, उनको वीज़ा थोड़ा सा रिलैक्स किया जाए। अभी ये तो मैंने सुना है कि जो 65 साल की उम्र के जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाता है वाक़ा पे जाके। ये एक अग्रीमेंट है हमारे पास 2012 का, लेकिन जिस तरह से इम्प्लीमेंट होना चाहिए वैसे हो नहीं रहा। तो मैं तो समझता हूँ कि वीज़ा फ्री एंट्री होनी चाहिए जी, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन वो एक विशफुल थिंकिंग होगी एक ऐसे टाइम पर कि जब हमारे दरमियान या जैसे कुछ अमेरिका नहीं हो जाते रहा। हैं तो 5 साल का वीज़ा मिल जाता है, जी, ऐसा ही 5 है। साल का ही वीज़ा हो, कम से कम लंबी देर का वीज़ा लग जाए। लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप ही होगा ना, स्टेप बाय स्टेप होगा। जब हमारी दोस्ती आपस में हो जाएगी, एतमाद एक दूसरे का जीत लेंगे, उसके बाद फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा था कि तिजारत शुरू होनी चाहिए। अच्छा, बहुत ज़रूरी है। हिंदुस्तान के अंदर भी, पंजाब में मैं बहुत सारे लोगों से मिला, वहाँ भी हर शख्स ये चाहता है कि ये बॉर्डर पे कम से कम जो ट्रेड गेट है हमारा, इस पर हम दो रफ्त अब शुरू हो। बड़ी अजीब बात है ना, चीन के और अमेरिका के दरमियान तजारत हो रही है, आप देखें, और चीन के और ताइवान के दरमियान तजारत हो रही है, चीन के और इंडिया के दरमियान तजारत हो रही है, बिल्कुल हो रही है। और हमने ये एक ऐसा कोई मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है कि एक दूसरे से तजारत ख़त्म कर दें, तो तजारत ख़त्म करके कोई मसला हल हो जाएगा। यानी एक अलग सियासत अलग रखे, तजारत अलग रखे। दुनिया में आप देखिए, रूस में और अमेरिका में तजारत हो रही, और पाकिस्तान का सर फायदा, यूरोप मार्केट बड़ी में मिलेगी और पाकिस्तान को। रूस में तजारत हो रही है। तो ये तो हम तो कोई अनोखी दुनिया में रहते हैं, अपना ही नुकसान कर रहे हैं ना। महंगी चीजें खरीदते हैं तो अपना नुकसान कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि देखिए, तिजारत शुरू हो, उसके साथ साथ लोगों का आपस में मिलना जुलना आसान हो। ठीक है, जिस किस्म की वीज़ा पॉलिसी दोनों मुल्कों के दरमियान इस वक्त है, उससे दूर दूर तक कोई उम्मीद नज़र नहीं आती कि हमारे ताल्लुकात में कोई नॉर्मलाइजेशन हो सकती है। मैं ये कहता हूं कि चलें, जो ऐसे जो सिटीजन्स हैं जिनके अच्छे क्रेडेंशियल्स हैं, आप अपने यहाँ से एक कोई वफद भेजें ट्रेड का, एजुकेशनल एक्सचेंज के लिए कोई वफद भेजें, वहाँ से कोई लोग यहाँ आएँ, आपस में यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में तबादला ख्यालात हो, बच्चे जाएं, एक दूसरे से मिलें। और कायदे-ए-आज़म ने ये कहा था ना कि अमेरिका कनाडा के ताल्लुकात होंगे, बस वही मेरा ख्याल है कि हमारी मंजिल होनी चाहिए। कि इंडिया जो है वो इस्लाम के या मुस्लिम कंट्रीज के थोड़ा एंटी है, या उसे हमें यहाँ पाकिस्तान में ये बताया जाता है। मैं ओवरऑल बात नहीं कर रहा, लेकिन अफगानिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ उसके ताल्लुकात क्यों ठीक है? ईरान के किसी मुल्क का कोई मजहब नहीं होता। अब ये मजहब यूज की, जैसा कि आप उसको सऊदी अरब को देखें, आप यूएई के देखें, अब्राहम अकॉर्ड्स के बाद जो उन्होंने इसराइल, क्योंकि मुल्क अपने इंटरेस्ट को देखते हैं। अब मुल्क की कोई मजहब नहीं होता, चाहे वो इंडिया का अफगानिस्तान से हो या ईरान से हो, जहां उनका मुफाद हो वो अपने ताल्लुकात बनाते हैं। अब लेकिन हाँ, बहुत से कंट्रीज हैं, हम तो ये कहते हैं ना, इस्लामिक कंट्री, मुस्लिम ब्रदर, इस्लामिक रिपब्लिक। एक तो इस्लामिक और रिपब्लिक दोनों अलग चीजें हैं, लेकिन फिर भी हम हर जगह पे इस्लाम को, या मतलब वो क्यों इस तरीके से ले आते हैं? देखो, इसमें हमारे इस्लाम, एक तो ये कि हमारे लीडरशिप ने बहुत से सिविल मिलिट्री, अगर हम लीडरशिप देखें, अपने कुछ पर्पस के लिए भी इस्लाम बहुत यूज़ हुआ है। इसकी वजह से ये दुनिया में हर जगह भी, आप बहुत से ममालिक में, और इवन पहले अगर आप देखें मज़हब कहीं भी हो, ये यूज़ हुआ है। लेकिन अगर हम मज़हब को, जैसा कि अपना फॉरेन पॉलिसी के एक डिटर्मिनेंट अगर रखें, तो इससे हमारे लिए आज के दौर में बड़ा नुकसान है। जैसा इसराइल को रिकग्नाइज नहीं करना, जैसा नॉन मुस्लिम इंडिया से पाकिस्तान का, ये सब कोर्स हमारे तो प्रॉब्लम्स हैं इंडिया कश्मीर के साथ। कंट्रीज के, इंडिया और चाइना के भी हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि हमें उन चीज़ों को, जैसे चाइनीज प्रेसिडेंट ने कहा था कि जो इशूज जो दे आर अनरिजॉल्वेबल एट द टाइम, दे शुड बी पुट एट द शेल्फ। उनको शेल्फ में रखते हुए हमें ट्रेड और बाकी एरियाज पे काम करना है, क्योंकि कंट्रीज दो इंसान की तरह थोड़ा ही हैं कि उनमें जब इनमिटी हो, कंट्रीज़ के एक एरियाज़ में हालात ख़राब हो, थोड़ी ताल्लुकात ख़राब हैं, दूसरे एरियाज में वो उनके कोलेब्रेशन है। जैसा कि चाइना इंडिया की आपने बात की, उनकी ट्रेड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, जबकि उनका बॉर्डर डिस्प्यूट तो बहुत है। ये चाइना और इंडिया की बात कर रहे हैं, अमेरिका और चाइना की बात कर रहे हैं, उनकी आपस में कन्फ्लिक्ट भी चल रहा है, और उनकी अगर ट्रेड परस्पेक्ट को देखा जाए तो वो ट्रेड उनकी काफ़ी ज़्यादा है। 500 बिलियन सब उन्होंने क्रॉस किया है। हमने क्यों डेडलॉक कर दिया जी? हम
हम बात भी नहीं करेंगे, हम बिल्कुल रिलेशन भी नहीं बेहतर करेंगे, और दूसरे नंबर पे आप मेरे से ज्यादा जानते होंगे, टीचर हैं आपके, हमें ज्यादा नुकसान हुआ या इंडिया को मेरे ज्यादा? ख्याल में सबसे बड़ा नुकसान हमें हुआ है, क्योंकि एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 37 बिलियन पोटेंशियल है ट्रेड का। अब इंडिया को डॉन आर्टिकल में के मुताबिक इंडिया को साउथ अफ्रीकन कंट्रीज लैटिन अमेरिकन साउथ अमेरिकन कंट्रीज में बिजनेस करते हुए पाकिस्तान से 20% भी चीपर पड़ते हैं। अब पाकिस्तान को ज़रूरत है मेडिसिन की, पाकिस्तान वही प्याज वही चीज़ें इंडिया की दुबई से मंगवा रहे, वो ट्रिपल गुना पाकिस्तान पे महंगाई पे पड़ रहे हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि पाकिस्तान किस तरीके से भारत से दोस्ती और ट्रेड के लिए गिड़गिड़ा रहा है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।